Hello students, welcome to the fourth module, the first session in the fourth module. So here onwards we will be dealing about dynamics, okay? Dynamics of motion. So in the first module itself, I have told you that the subject engineering mechanics can be divided into two: statics and dynamics, right? Statics and dynamics. So static is all about the study of a structure which is in rest, okay? So when there is no motion, actually no motion, when the body is under no motion or it is under rest, that particular study is on statics, and dynamics is all about motion. So now onwards, we'll be studying the motion of a body, motion of a body. Okay. So dynamics can be again classified into two: kinematics and kinetics. Kinematics and kinetics. So what is the difference between kinematics and kinetics? Kinematics is the branch of dynamics which deals with the motion of bodies without referring to the forces causing the motion. So kinematics is all about study of the branch of dynamics which deals with the motion of bodies, but it won't study the study about the forces causing that motion. The force study will not be there. Actually all type of motion is caused by certain forces. So but in kinematics we study only about the motion, that means displacement, velocity, acceleration only. We are not dealing with the forces that causes the motion. But kinetics is the branch of dynamics which deals with the motion as well as forces causing the motion. Okay, kinetics deals with the motion of bodies referring to the forces causing the motion of the body. Okay, so while studying about the motion, we will refer to the forces that causes the motion also. So that is the difference between kinematics and kinetics. Both are branches of dynamics. So dynamics is that particular branch of mechanics which deals with the which studies the motion of a body. Okay, statics is the study of a body under equilibrium, or not equilibrium, under rest. Okay, rest. Now we'll coin some basic terms. So what do you mean by motion? So a body is said to be in motion if it is changing its position with respect to a reference point. So changing position. So if body is changing its position, then body is said to be in motion with respect to a reference point. Okay. Suppose we have a scooter. Suppose we have a bicycle, and this bicycle is moving. So we have a point in the ground. The bicycle is moving with respect to this point. Okay, so a person is watching from here. So with respect to this person at this particular point, the bicycle is moving. Okay, but when you consider a man sitting in this bicycle, with respect to this man, the bicycle is not moving. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ. ആക്ച്വലി ആ ആ ബൈസൈക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് റെഫറിങ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് ആ ബൈസൈക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബൈസൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവർ തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ പുറത്തുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈസൈക്കിൾ മൂവിങ് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ. നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എർത്താണ് ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. എർത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എർത്ത് ഒരു റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മോഷനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം. മീൻസ് മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഷൻ ഉണ്ട് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? സപ്പോസ് ദർ ഈസ് 2 പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി
suppose a person is moving through this particular route, like in this route from A to B. So, the distance moved by body in time in a particular time t. So this line refers the distance moved by the person or body from A to B in time t. Okay, time t. So distance is nothing but a scalar properties. Okay, scalar quantity. It means it has got only magnitude. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു എന്നേ പറയുള്ളൂ. അത് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ്? സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. സപ്പോസ് എന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത റൂട്ട് ഇതാണെങ്കിലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 points. So it will be the linear distance, but distance can be more than displacement between 2 points. കാരണം അത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ വേറെ റൂട്ടിലാണ് പോവുക, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ അത്ര മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് എ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ഷനും പറയേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് സ്പീഡ്? വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ്? സ്പീഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച്, അതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെലോസിറ്റിയോ? സോ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. Since displacement has got direction and magnitude, velocity will also be having direction and magnitude. Suppose that velocity can be considered as a vector quantity. Speed is considered as a scalar quantity. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, എ ടു ബി എന്നുള്ളതാണ്. എ ടു ബിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് ബിയിലേക്കാണോ ബി നേലേക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ, എ ടു ബി ഓർ ബി ടു എ. പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ബി എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്നല്ല, എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വി ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ. But displacement means whether it should be the shortest distance between A and B, whether it is from A to B or B to A. So arrow mark കാണിച്ച് direction കാണിക്കണം. That is why displacement is considered as vector. And also angle between ഒരു നമ്മൾ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തില്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടറായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തീറ്റ എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ. എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ സെഡ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ എത്ര ആംഗിളിലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ വെക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി നീഡ് ദി ആരോ, സെൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, ദ ആംഗിൾ, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വി നീഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. സ്കെലാർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോം, എ സിമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി where we require only the magnitude, but vector is even more, it requires even more detail. Okay,
സോ സ്പീഡ് എന്താ അതേപോലെയാണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും. സ്പീഡ് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ്. വെലോസിറ്റി വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റിക്കും ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ആണെങ്കിൽ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടി ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം. ഇതെന്താണ്? ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ്. കാരണം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി. പക്ഷേ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓരോ നിമിഷവും ചേഞ്ച് ആവും. വെലോസിറ്റി മേ ബി ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് കാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്പീഡിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ടൈം ഇൻ്റർവൽ, അതായത് വെരി സ്മോൾ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അതായത് ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോറി, ഡെൽറ്റ എസ് അല്ല, നമുക്ക് ഡെൽ എസ് എന്നില്ല. അതേപോലെ ഡെൽ ടി ആണ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ. ആ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റ് ഡെൽ ടി ഷുഡ് ബി 10 to 0. ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വളരെ ചെറിയ, അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടൈം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 ആണ്. ലിമിറ്റ്സ്. സോ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി, അതായത് ലിമിറ്റ് ഡെൽ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽ എസ് ബൈ ഡെൽ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി, ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ട് എഴുതാം, ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി. So the v can be written as ds by dt. So that is differential of s with respect to time. Okay, d by dt of s. Here t is the independent variable, s is the dependent variable. Okay. And now acceleration. What is acceleration? Acceleration and acceleration is the rate of change of velocity. ആണ് acceleration. That means rate of change of velocity again നമുക്ക് എഴുതാം d by dt of v എന്ന് എഴുതാം. ആക്ച്വലി d by dt of v എന്ന് വെച്ചാൽ d by dt of v എന്ന് വെച്ചാൽ ds by dt എന്ന് എഴുതാം. And that is second order d square s by dt square ആണ് rate of change of velocity എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സപ്പോസ് ഒരു 10 m/s എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിന്ന് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഒരു 20 m/s പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് 10 m/s to 20 m/s ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ 10 seconds എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സലറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 20 - 10/10, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 m/s². നേരെ വെച്ച് അഗെയിൻ 20ന്ന് 10ലേക്ക് നമുക്ക് യൂണിഫോമായിട്ട് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് ഇൻ 10 seconds. അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ 10 ആണ്, -20 ആണ്. -20 ഡിവൈഡ് ബൈ 10, ദാറ്റ് മീൻസ് -1 m/s². സോ ഇതെന്താണ്? ഇതിനെ നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് വെലോസിറ്റി കുറയുന്ന കേസിൽ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് മൈനസ് ആക്സലറേഷൻ, നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. സോ റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും, ആക്സലറേഷൻ്റെ കേസിൽ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള ഡിഫറൻഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. സോ അത് ഓർത്ത് നോക്കാം. ഡിഫറൻഷ്യൽ മീൻസ് ഓർ ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. സോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ്? ഓർത്ത് നോക്കുക, m/s ആണ്. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷനോ m/s² ആണ്.
ആൻഡ് SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഒക്കെ ബേസിക്സ് ആണ്, +1 +2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ. എവറി ബോഡി continues in its state of rest or of uniform motion unless it is acted by some external agency കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യൂണിഫോം മോഷൻ? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ്. നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി, നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വി. നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. യൂണിഫോം മോഷനിൽ സപ്പോസ് ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം മോഷനിൽ, അതായത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് ഇൻ ദാറ്റ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കും. ഒരു യൂണിഫോം മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നതും, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് 0 എന്ന് പറയുന്നതും എ ബോഡി ബീങ് ആക്റ്റഡ് ബൈ എ ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. കുറേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും the body will remain its state of rest or of uniform motion. പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. when a system of force ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ബാലൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഈ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണെന്ന് പറയുന്നതും ഈ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കുറേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരേപോലെയാണ്. എങ്ങനെ? സപ്പോസ് F1 F2 F3 F4 എന്നുള്ള 4 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സെയിം എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ F1 വെക്ടർ പ്ലസ് F2 വെക്ടർ പ്ലസ് F3 വെക്ടർ പ്ലസ് F4 വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കണം. റിസൾട്ടൻറ്റ് 0 അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് 0 ആവുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ബാലൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കുറേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് മോഷൻ. എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ the system of forces should be in equilibrium or the resultant should be 0 or the system of force should be balanced. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും ഇതും ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ ആണിത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഫസ്റ്റ് 2 മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബേസിക്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഈ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും the body will remain in a state of rest or of uniform motion, or the body will not be having any acceleration. So that is the idea. Now Newton's second law states that rate of change of momentum is directly proportional to impressed force and takes in the direction in which force acts. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ. സോ ഫോഴ്സ്
ഫോഴ്സ് റേറ്റ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം? മൊമെൻറ്റം എന്താണ്? മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ്. മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ്, അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബോഡിക്ക് മാസ് എം ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V1 ആണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് എം തന്നെ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി V2 ആയി. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇത് ഇൻ ടൈം ടി എന്നുള്ള ടൈമിലാണ് ഈ ചേഞ്ച് വന്നത്. ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൽ മൊമെൻ്റം mv2 ആണ് മൈനസ് mv1. ചേഞ്ച് ഇതാണ്. റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ്. സോ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നെ എടുക്കാം. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mv1 മൈനസ് mv2 ബൈ ടി. ഓർ എം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ V1 V2 അല്ലേ? ആക്ച്വലി V2 മൈനസ് V1 ബൈ ടി. എന്താണ് V2 മൈനസ് V1 ബൈ ടി? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സലറേഷൻ. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്താ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ലോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ many times engineers states that Newton's second law as when an unbalanced system of forces ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ആക്ട്സ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ, ആക്ട്സ് ഓൺ എ ബോഡി, it moves with an acceleration proportional to resultant force, and it takes the direction of that resultant force. എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ പോലെ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ മോഷൻ ഇല്ല, ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. മീൻസ് യൂണിഫോം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ്സ്, ദ ബോഡി വിൽ മൂവ്സ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ്. ഈ ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സിന് പ്രപ്പോർഷണലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വിൽ ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിയറത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. സോ ഇങ്ങനെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ. നൗ തേർഡ് ലോ, ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ there is an equal and opposite reaction. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു റൂളാണ്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂൾ ഈ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നില്ലേ, ലാഡറിലും മറ്റ് ഇതൊക്കെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, ലാഡറിലുള്ള റിയാക്ഷൻ, നമ്മൾ വെഡ്ജിലുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ, നമ്മളൊരു ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് എടുത്തിരുന്നു. ഒരു ബോഡി ഫ്ലോറിലുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് താഴേക്കാണെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫ്ലോർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. So third law നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ആർ വെൽ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ, ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് രണ്ട് മാസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. സപ്പോസ് there are two masses,
at a distance r from each other and mass is m1 and m2, there will be an attractive forces. The two particles of mass m1 and m2 separated by distance r attract each other with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between the square of the distance between two bodies. അതാണ് Newton's law of gravitation. And F can be written as G into m1 m2 by r, where G is proportionality constant, gravitational proportionality constant, universal constant of gravitation. Universal proportional of gravitation ആണ് G. Okay, G. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ. നമ്മളിവിടെ ബേസിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ a motion is said to be in translation if a straight line drawn on the moving body remains parallel to its original position at any time. എന്താണ്? If a straight line drawn on the moving body remains parallel to its, ഞാൻ എഴുതാം, if a straight line drawn on the moving body remains parallel to its original position at any time. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. സപ്പോസ് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, ഒരു ബോഡിക്ക് മോഷൻ ഉണ്ട്. ബോഡി അടുത്ത ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടി ബോഡി ഇവിടെ എത്തി. ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ എ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ദെൻ സച്ച് പാത്ത് വിൽ ബി സച്ച് മോഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓർ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയും. ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്നും പറയും. റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ മൂവിങ് ബോഡി റിമെയിൻസ് പാരലൽ ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. അതായത് സപ്പോസ് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, എ ബി എന്നുള്ള 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരച്ചു, and after some time t body reaches here and the line drawn between a and b, if the line drawn between suppose a dash b dash enna pudhiya position, suppose if a b is still parallel to a dash b dash aanengil the motion will be translational motion, or that means a to a, b to b dash, a to a dash and b to b dash remains a straight line. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ a b എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള 2 ലൈനും പാരലായിട്ട്. സോ സച്ച് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്റ്റിലിനിയർ മോഷൻ. പക്ഷേ സംടൈംസ് എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള ലൈൻ ഈ ലൈനും പാരലായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ പാത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവി പാത്ത് ആവാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കർവി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബട്ട് rectilinear. Okay, that is the 2 types of translational motion. One is curvilinear and other is rectilinear motion. Okay, and the translation അല്ലാത്തൊരു മോഷനാണ് ഇത് rotational motion എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്,
ഈ ബോഡി പെൻഡുലം ഈ ബോഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ that motion is rotational motion. That is a rotational motion. Okay, so there are two types of motion. One is translation. This is the first one, and rotation is the second one. And in case of translation we have got two types: rectilinear motion and curvilinear motion. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. G 9.81 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അത് ഫ്രീ ഫോൾ ഉണ്ടാകും ഈ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അത് നമ്മളൊരു ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ W = മാസ് ഇൻറ്റു G എന്നാണ്. മാസ് ഇൻറ്റു G. ഓക്കെ, മാസ് ഇൻറ്റു G. സോ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഒരുവിധം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ.